खेती कानूनां दी वापसी ते मजदूर मंगां नूं लै के अज बठिंडा दी अनाज मंडी विखे खेत मजदूरां वल्लों विशाल रैली कीती गई, जिस दौरान हज़ारां दी गिणती विच बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मोगा, जलंधर, बरनाला, मानसा ते संगरूर जिलिਆਂ चों वड्डी गिणती खेत मजदूर मर्द औरतां ने शमूलियत कीती। इस मौके संबोधन करदिआं यूनियन के सूबा प्रधान जोरा सिंह नसराली ते सूबा जनरल सकत्तर लक्ष्मण सिंह सेवेवाला, हरमेश मालड़ी, सुखदेव सिंह कोकरी ते मजदूर आगुआं ने कहा कि मोदी सरकार वालों अखौती देश भगती के नां हेठ देश के सारे अमीर कुदरती स्रोतां नूं देसी विदेशी कारपोरेट घराणिਆਂ ते साम्राजी कंपनियां दे झोली पा के देश के लोकां नाल त्रोह कीता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलितां, मुसलमानां, बुद्धिजीवियों उत्ते जुलम ढाए जा रहे हैं। आगुआं ने कहा कि हुण कैप्टन सरकार दे मजदूर किसान दोखी किरदार का भी पर्दाफाश हो गया है। आगुआं ने मांग की कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां समेत खेत मजदूरों के सिर चढ़े समूचे कर्जे खत्म करन, बिजली बिलों की मुआफ़ी, रोजगार गारंटी ते जमीन की वंड ठीक तरीके नाल कीती जावे। करके ये तकदीर बदलनी पैनी आ, जिथे साडे हाकमां ने साडे वास्ते कानून घाड़े ने कानून घड़े होए आगे, ये कानून बदलने वास्ते सानू फिर वो हाकमां दी लकीर बदलनी पैनी आ। सानू फिर तकदीर साडी जिहड़ी आ वो तां बदलनी आ, साडी कोई जिहड़ी सुधी हुई तकदीर आ जमीर आ वो जगाउणी पैनी आगी। सानू सुत्या बड़ा नहीं होना, सानू जाग्या बड़ा सरना गा। साडा जिहड़ा सदियां तो साडे नाल इह वितकरा हो रहा, साडे मजदूरां नाल, इत्थों दे कच्चे कामिਆਂ नाल, ठेका कामिਆਂ नाल, चाहे किसी भी महकमे दे विच काम करदे होण, ओह इत्थों दीयां जिहड़ी सामराजी नीतियां जिहड़ा मनमोहन सिंह लेके आया सी, जिन्हों 1991 दे विच इत्थों दे अदारिਆਂ दे विच वसारिया, ਵੱਡੀ पद्धर ते ठेकेदारी सिस्टम लेके आया, जिहड़ी ओह नौकरी कदे पक्की करदे हुंदे सी, अज उन्हां नूं नगौणीਆਂ तनखाहां ते ਵੱਡੀ लुੱਟ कीती जा रही आ। ਇੱਥੇ नहीं हाकमां दा ढिੱਡ भरिया, ਇੱਥੇ नहीं ਉਹ खड़े आ नवे किरत कानून जिथे खेती आर्डीनेंस लेके आए हुए ने साडे मजदूरां वास्ते, मुलाजमां वास्ते ਉਹ किरत कानून भी लेके आया, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੁਕਰ ਸੂਟ नहीं ਸੀ ਸਿਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, चाहे सत समुद्रों पार आ, चाहे अपने किसी सूबे च, चाहे किसी देश च, सबना का इहो ही सरोकार बनया होया। इस करके जदों तुसी उस घोल नाल जुड़ते हो, तुसी उस घोल विच हिस्सा पाई करते हो, थोड़ी इस करके भी बधाई आ, थोनू मुबारकबाद आ, थोड़ा धन्नवाद करता लोक मोर्चा पंजाब। क्योंकि जदों तुसी हिस्सा पाई करते हो उदों ताकत कई गुणा वध जाती है। जिस खेतर के अंदर, जिस संघर्ष के अंदर खेत मजदूरों का, मजदूर जमात का शामिल होना तय हो जाता, वो संघर्ष ਵੱਡੀ पद्धर से ਵੱਡੀਆਂ उथड़ा पुथड़ा जन्म दिंदा। ना भी उदू ज्यादा जांदियां स्प्रेयां चढ़ के जां होर एक्सीडेंटां रख। ये पूरी किसान जमात मालक किसानां दी ते बेजमीने किसानां दी ਇਹ रल के अन्नदाता बनती है, कल्ले मालक किसान नहीं। मालक किसानां चों तां जिहड़े बहुत वड्डे ढेरियां दे मालक आ जगीरदार, वो हत्थी फली भन के भी दूरी करते खेत च जाके आ सुखबीर बादल दस देवे इस वेले हुण तां कणक निस्से आई, निस्सर तो पहला गुल्ली डंडे का बूटा पछाण देवे ते नहीं आ मजदूर बैठे कला कला बच्चा जानता भी गुल्ली डंडे का बूटा किहड़ा ते कणक का बूटा किहड़ा। उन्होंने तो इन्ना भी नहीं पता वड्डे जगीरदारां नूं तां जिहड़े आपदे आप नूं वड्डे किसान समझदे आ। इस करके गरीब किसानां दा ते बेजमीने किसानां दा
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਆ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੋ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 10,000 ਏਕੜ ਰੱਖ ਲੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰੱਖ ਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ 5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰੂਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ, ਚਾਹੇ BSNL ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਚੱਕਵੀਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ 3, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ 28 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 65-70% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਡਿਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੋਗ ਪਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗਲ ਚੀਥੜੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਣਕੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨੀਮ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 17.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੂੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ